예, 안녕하세요. 세뇌 탈출입니다. 트럼프가 우리 시간으로 오늘 새벽에 백악관으로 들어왔죠. 아마 이제 그 며칠 백악관에서 혼자서 쿼런타인 하다가 이제 곧바로 유세에 다시 나갈 것 같습니다. 이런 과정을 둘러싸고 미국의 이제 그 앙심 해체 세력, PC 좌파 세력, 또 글로벌리스트 세력이 트럼프를 공격하는 모양새를 보면 확실히 이 그 근본적인 세계관 혹은 근본적인 관점의 충돌이다. 이번 대선이 그걸 다시 한번 느낄 수 있고요. 그 점에서 우리한테 그 가지고 있는 교훈이 작지 않습니다. 오늘 그것을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 잘구독료 말씀 좀 여쭈겠습니다. 신한은행 140-012-108-493 주백모 프로덕션입니다. 계속 도와주셔서 백모 세뇌 탈출 무리 없이 진행하고 있습니다. 감사합니다. 그리고 이제 10월 달에 트럼프의 전쟁이 출간되는데 드디어 지금 선 주문해 주시면 백모가 한 분 한 분께 서명해서 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 트럼프가 드디어 백악관으로 다시 귀환했습니다. 현지 시간 월요일 오후 6시 30분이고요. 우리 시간으로 이제 화요일 날 아침이죠. 한번 그 트럼프 쪽에서 만든 홍보 영상 한번 보세요. 뭐 근사합니다. 네, 헬기가 내리고요. 문이 열리고 의장하는 문이 먼저 내리고 트럼프가 손을 들면서 들어가서 발코니에서 이제 마스크 벗고 헬기 뜰 때 빠이빠이 그 경례를 해주는 그런 짧은 동영상입니다. 자, 이런 동영상에 대해서 주류 언론이 아주 히스테리를 부리고 있습니다. 이제 뭐 죽어라 뒤져라 DGR 하고 저주를 했는데 실패를 했죠. 죽기는커녕 며칠 만에 쌩쌩하게 돌아왔습니다. 이 트럼프의 조기 회복은 이 주류 언론의 관점에서 보면 최악의 상황입니다. 왜 그러냐면 트럼프는 이제 그 다 꼼짝 말고 다 걸어 잠그는 거 여기에 반대를 해왔잖아요. 삶은 계속돼야 된다. We have to move on. 이런 관점이죠. 그러니까 이 트럼프의 관점을 자기 몸을 통해서 그냥 자기가 온몸으로 증명하는 거잖아요. 온몸으로 주장하고. 그래서 이게 아주 그 이제 그 주류 언론 또 바이든 진영한테는 아주 타격이 큽니다. 이게. 그러니까 이제 그건이 나와요. 트럼프가 무솔리니고 트럼프가 제정 러시아의 황제 짜르 같은 존재다. 이런 그건이 나옵니다. 이 그건을 한번 꼼꼼하게 우리가 들여다볼 필요가 있습니다. 그들의 관점이 어떤 건지 알 수 있고 이 관점이 우리랑도 좀 이 관점과 관점의 전쟁이 우리랑도 직결된 그런 문제이기 때문입니다. Around him and that he put their lives at risk. And we haven't heard one iota of humility, sorrow, or even the faintest hint that he now understands what millions of Americans do and that he will work to protect them. You heard none of that. This is a Mussolini moment. Donald Trump, who looks like he has makeup on, which means somebody had to get close enough to make up his face with his favorite orange patina. He's standing there as if he is, a member of the old Russian Tsar family. I don't know what that's supposed to be. I guess it's his sort of discount. 이제 자기 태워준 그 군용 헬기 뜰 때 군인들에게 경례로서 감사의 표시를 한 걸 두고 발코니에서 이 경례하는 게 이게 무솔리니다 이러고서 이제 공격을 해요. 이게 터무니없는 공격이죠. 근데 이 사람 이렇게 메시지를 보면 무솔리니랑 전혀 달라요. 이 사람 메시지는 이겁니다. 코로나가 여러분의 삶을 지배하도록 내버려 두지 마세요. 박차고 나가서 계속 살아가세요. 그리고 조심하세요. 우리는 최상의 의료와 약품을 가지고 있습니다. 뭐 이런 내용의 메시지예요. 아주 씩씩하게
트럼프가 말을 합니다. 진솔하고 씩씩하게. 한번 보시죠. I just left Walter Reed Medical Center, and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there. Be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much. And Walter Reed, what a group of people. Thank you very much. 문팔육 좀 제대로 듣길 바래요. 뭐 질병관리본부장 제대로 듣길 바래요. 지금 뭐 코로나 앞세워 갖고 뭐 말도 안 되는 그런 작태를 저지르고 있는데 트럼프는 이거예요. 코로나에 의해서 지배되지 마라. 의외로 치사율 낮다. 그리고 물론 위험한 병이다. 그러나 의료 서비스와 약품이 좋기 때문에 우리가 살아가야 된다 계속. 여기에 겁질려서 굴복해서는 안 된다. 이런 메시지라고요. 그동안에 이제 그 민주당 바이든 진영이 트럼프에 대해서 하던 그 비난 중에 하나가 이 질병이 굉장히 무서운 deadly 바이러스다. 그러니까 치명적인 바이러스다. 그런데 트럼프가 이 질병의 위험성을 다운플레이하고 있다거든요. 참고로 그러니까 ICU라 그러죠. 인텐시브 케어 유니트. 집중 치료실에 들어가는 환자 또 죽어나가는 환자의 수가 늘질 않고 있습니다. 이 발병률은 높은데, 그러니까 발병률 대비 ICU 환자 혹은 사망자의 비율이 한 80%, 85% 정도 줄은 게 그래요. 그러니까 15% 정도밖에 안 되는 거예요, 이제는. 옛날에 비하면. 그래서 미국은 특히 이 간이 병실을 많이 지었거든요. 텐트 같은 거 써서. 그러니까 이 질병은 문재인 586 집단 똑바로 들으세요. 그리고 이 코로나 가지고 독재하려는 사람들 똑바로 들으시라고. 이 질병은 언제 무서워지냐면요. 오버웰름 현상. 그러니까 이 집중적으로 치료해야 되는 환자의 수가 급증할 때 무서워집니다. 그래서 의료 시스템이 마비될 때 무서워집니다. 그런데 이미 그 집중 치료가 필요한 중환자 발생률이 떨어졌어요. 안 늘어요. 환자 수가 아무리 늘어도 그 숫자가 안 늘어요. 이건 미국도 그렇고 프랑스도 그렇고 한번 푹 꺾인 다음에 그다음에 안 늘고 있어요, 이게. 이게 무슨 얘기냐. 그냥 며칠 쉬면 난다는 소리라고요. 대부분의 사람들이. 그러면 이걸 사람들 꼼짝도 못하게 다 가둬놓고 그래서 경제 마비되고 우울증 걸리고 자살하고 애들 학교 못 가고 미국은 애들 학교도 못 가거든요. 이게 뭐냐 이게. 삶은 계속 돼야지. 이게 지금 트럼프의 메시지고 이 메시지가 트럼프 본인이 2, 3일 만에 병을 털고 일어나는 거로 보여줌으로써 국민들한테 다 보여준다고요. 물론 트럼프가 좀 고급 치료를 받았죠. 그러니까 혈장 치료제 같으면 고급 치료제라고요. 항체 치료제. 그러나 그거 없다 그래도 한 2, 3일 더 있으면 끝나는 거예요. 또 트럼프가 이제 워낙에 검사를 많이 하는 데니까 트럼프가 증상이 전혀 없을 때 조기 진단했다는 장점이 있죠. 그러니까 조기 진단했는데 거기다 대고 렘데시버 투약하고 거기다 대고 혈장 치료 딱 투약하니까 한 이틀 만에 끝난 거예요. 상황이 그런 겁니다. 자, 이렇게 되면 이제 트럼프가 이제 국민들에 대한 소구력이 강해지거든요.
봐라 내가 74살 먹고 나도 비만이다. 나도 고위험군이다. 그런데 내가 이렇게 털고 일어나지 않냐. 아까 연설에도 나오듯이 아니 국가 지도자쯤 되는 고위직 지도자가 되면 이렇게 자기 몸을 위험에 노출시키는 지금 바이든은 노출 안 시키겠다고 지금 바이든은 이제 마이크 앞에 쓸 때도 마스크 끼고 써요. 이제는 우리는 그게 뭐 당연한 것처럼 됐지만 미국은 그게 굉장히 큰 신뢰거든요. 우리는 막 정당 지도자들 마이크 앞에 쓰는데도 마스크 끼고 쓰고요. 그거 마스크 안 벗으면 예를 들어서 호텔 같은 데에서 그 무슨 조그만 모임이 있는데 발표자가 이 마스크를 끼지 벗고 발표를 하면 호텔을 영업 정지시키겠다고 위협하고 있어요 지금. 그래서 전번에 8월 25일 날 그 하이아트에서 그 저기 어디야 저희 그 4.15 부정선거에 관한 그 한미 공동 컨퍼런스 했을 때 그 마스크 벗는 거 가지고 엄청 싸웠다고요. 하이아트는 야 그 마스크 벗으면 우리 영업 정지 맞을 수 있어 막 이랬고 우리는 그런 일 없다. 그래가지고 우리는 이제 벗고서 했고 엄청 싸웠었습니다. 자, 근데 이제 아까도 말씀드렸듯이 이 아까 그게 MSNBC였거든요. 이 트럼프더러 무솔리니이고 러시아 황제 짜르다라고 비난한데 그 MSNBC 그러니까 아주 극악한 방송 중에 하나죠. 그 방송 중에 제일 극악스러운 게 CNN하고 MSNBC입니다. 이거 보면은 이제 그 얘기가 됩니다. 거기서 우리가 주목할 점이 있어요. 이제 무솔리니는 아시다시피 파시즘의 원조입니다. 히틀러가 집권하기 11년 전에 이미 집권을 했어요. 그러니까 파시즘의 원조는 히틀러가 아니라 무솔리니입니다. 파시즘이란 단어 자체가 이탈리아어입니다. 파시오에서 나온 거고 파시오는 이탈리아어로 뜻이 본드, 묶음이라는 뜻입니다. 무솔리니는 이게 히틀러보다 훨씬 더 고급진 지식인 성향의 좌파 출신이기 때문에 엄청나게 말이나 글을 잘 썼어요. 그래서 무솔리니는 이런 말을 했죠. 민족을 벗어나면 아무것도 없다. 민족이 토탈, 전체다. 여기서 토탈리테리아니즘, 전체주의란 단어가 도출됐습니다. 이게 무솔리니의 유명한 잘 알려진 명제인데 그러니까 민족국가 외에는 아무것도 없다. 민족국가를 벗어나면 아무것도 없다. 그거가 전체다. 이런 이야기를 한 거예요. 또 무솔리니는 히틀러보다 훨씬 더 현실주의적이고 훨씬 더 온건했습니다. 예를 들어서 히틀러가 무솔리니한테 압력을 넣어서 이탈리아에 있는 그 유대인들을 잡아서 보내라 그럴 때 혹은 그런 유대인들에 대한 압박을 시작했을 때 무솔리니가 많이 저항을 했어요. 그래서 그때 무솔리니가 한 말이 뭐냐면 독일인들이 숲속에 살던 야만이던 시절에 우리 이탈리아 사람들은 이미 세계 제국을 운영하고 있었다. 로마를 얘기하는 거죠. 그러면서 유대인 피가 안 섞인 그런 민족이 어디 있겠냐. 그 사람들이 로마 때 흩어진 이후로 전체 다른 민족 사이에 전부 끼어들어가서 살았기 때문에 이래저래 유대인 피는 다 섞여 있다. 이러면서 사실은 독일의 반유태주의, 히틀러의 반유태주의를 상당히 비난을 많이 했습니다. 다시 말하자면 이 무솔리니가 한 끗발 위에요. 히틀러보다. 안티파 같은 극렬 단체가 트럼프더러 파시스트라고 비난하는 거하고 MSNBC 같은 멀쩡한 제도권 주류 언론이 트럼프더러 파시스트라고 비난하는 건 좀 차원이 많이 다릅니다. 그러면 왜 이자들이 이렇게 멀쩡한 주류 제도권 인사들이 트럼프를 겨냥해서 파시스트다라고 왜 비판할까 생각을 해보면 결국 이거는 미국 주권 강화 노선에 대한 공격입니다. 이 트럼프는 미국 주권을 강화하자는 노선 아닙니까? 그래서 이 트럼프더러 백인 우월주의, 화이트 슈프리머시스트, 인종주의, 레이시스트라고 공격하는 것도 이 사실 크리스 월러스도 누구죠? 얼마 전에 토론할 때 바이든과 트럼프가 토론할 때 사회를 본 크리스 월러스도 사실상
히틀러더러 화이트 슈프리머시스트라고 그러니까 백인 우월주의자라고 비난한 셈이죠. 그래서 이런 딱지를 붙이는 이유도 결국은 트럼프의 미국 주권 강화 노선에 대한 공격의 일환이라고 생각을 합니다. 다시 말하자면 이번 미국 대선의 핵심 쟁점은 가치지향 주권국가 체제를 밀고 나갈 거냐 아니면 엘리트 글로벌리즘을 밀고 나갈 거냐. 그 두 노선 사이의 싸움이라고 해도 지나친 말이 아닙니다. 자, 여기서 국가가 어떻게 가치를 지향해라는 얘기를 좀 보죠. 왜 그러면 저들은 국가가 강화되면 파시즘으로 간다라는 관점이에요. 그래서 그 우리나라 넋 빠진 PC 좌파도 국기에 대한 경례, 뭐 애국가 제창, 뭐 국기에 대한 맹세 이런 데 대해서 경기를 일으킨 이잖아요. 뭐 그러면 그게 진보고 그게 개념이다라고 생각하는 거예요. 이게 우리나라 PC 좌파의 문제가 아니고 또 우리나라 간첩스러운 자들은 그걸 또 옆에서 부추기고 박수를 쳐주고 대한민국 약화시키고 해체해야 되니까 이 우리나라 PC 좌파가 이걸 어디서 배운 거냐면 미국 PC 좌파한테 배운 거예요. 미국 글로벌리스트들한테. 이 자들은 지금도 보셨잖아요. 아니 자기 태워다 준 군용 헬기가 이륙하는 거에 대해서 발코니에서 거수경례로 빠이빠이 해준 걸 둘러싸고 이거를 무솔린이라고 보는 자들이에요. 한명숙이가 봉화마을에서 그 노무현 뭐 기린답시고 태극기 깔아놓고 거기에 발로 지근지근 밟은 거랑 뭐가 다르냐고요. 이 자들은 본질적으로 국기, 애국가, 국가, 애국 이런 거에 대해서 싫어하는 거예요. 우리는 거기에 이제 간첩스러운 게 더 지악스럽게 그걸 펌프질하고 있는 거고요. 미국은 그게 철학화돼서 지악스러워진 거고요. 우리는 간첩 때문에 지악스러운 거고 미국은 어저께 우리가 봤듯이 해체와 앙심의 그 근성 200여 년이 된 그것 때문에 지악스러워진 거고 둘은 좀 다릅니다. 그러면 이제 저자들은 국가 자체를 이제 죄악시하고 국가가 강화되면 결국 파시즘으로 간다. 이런 관점을 가진 자들이에요. 이 미국의 그 PC 좌파라는 건. 그런데 우리는 거기에 대해서 국가가 가치를 지향할 수 있어. 가치지향 주권국가, value oriented sovereign state야. 그리고 트럼프가 지금 밀고 있는 노선은 엘리트 글로벌리즘을 내다버리고 세계 각국의 국가들이 현대 문명의 핵심 가치인 개인, 진실, 존중, 자유, 민주주의 시장을 지향하는 걸 강화시키고 그러한 가치지향 국가들 간의 네트워크를 강화시키자. 이런 가치지향 주권국가 노선이야 라는 게 저희들 얘기잖아요. 자, 그러면 현대 문명의 핵심 가치를 옹호하는 사상 흐름은 뭐였냐. 우선 첫째 영국 보수주의가 그랬습니다. 영국 보수주의는요, 에드먼드 버크가 230여 년 전부터 이제 시작한 건데요. 230여 년이 바로 저겁니다. 저 프랑스 혁명 때. 그때부터 시작한 건데 사실 그 당시에는 보수주의라는 말도 없었어요. 보수주의는 1820년. 네, 그러니까 200여 년 전에 프랑스 사람들이 만든 말이에요. 그래서 에드먼드 버크 자신은 클래식 리버럴입니다. 이 클래식 리버럴은 그러니까 고전적 리버럴, 요즘의 그 넋 빠진 리버럴과 다릅니다. 영국의 경우에 대개 한 1870년경까지 유지됐습니다. 그 다음엔 이게 흐물흐물해져 버렸어요. 없어지죠. 그 정당으로 보면 휘그고요. 휘그가 없어졌잖아요. 19세기 말부터 그냥 약화돼 갖고 그 다음에는 좀 굉장히 좌파스러운 노동당과 보수당, 토리, 레이버와 토리 둘로 됐죠. 휘그는 없어져 버렸다고요. 영국 보면 그렇죠. 그게 서유럽 모든 나라가 다 그래요. 이 클래식 리버럴이 19세기 말엔 다 없어집니다. 그래가지고 좀 분해가 돼버리죠. 미국은 좀 다른데요. 미국은 이 현대 문명의 핵심 가치를 옹호하는 사상적 흐름은 이제 건국 때 나타나고 그 다음에 미국 공화당, 이게 미국 공화당이 1840년대에 창당되거든요. 창당 멤버 중에 한 명이 링컨이고요. 공화당이 배출한 그 첫 대통령이 링컨이죠. 거기서부터 미국은 이게 한 1920년경까지 유지가 됩니다. 그리고 특히 미국의 진보 시대 19세기 말 20세기 초 프로그레시브 이어라, 이때는 우리가 진보란 용어를 좋은 걸로 생각을 해야 돼요. 이때 진보 안에는 모두 포함됩니다. 심지어 금주령도 포함되어 있고요. 술 먹는 거 금지시킨 거. 그다음에 여성 참정권 포함되어 있고요.
그 다음에 제도 개혁 포함되어 있고요. 헨리 포드와 같은 그런 그 생산 기술 혁신, 기술 혁신도 포함되어 있고요. 이게 미국의 진보 시대인데 얘들이 이 진보 시대에서 따갖고 와서 자기를 진보라고 참칭하고 있는 거예요. 참칭. 이걸 프로그레시브 이어라라고 부릅니다. 그러니까 이런 것들은 다 현대 문명의 핵심 가치를 옹호하는 흐름들이에요. 영국 보수주의, 영국의 클래식 리버럴, 미국 공화당의 창당, 미국의 남북 전쟁, 그 다음에 미국의 진보 시대, 뭐 이건 다 현대 문명의 핵심 가치를 옹호하는 것들입니다. 그런데 이게 우리가 국가가 그러면은 현대 문명의 핵심 가치를 바로 곧바로 지향하냐? 정말 그래? 거기서 우리가 입헌주의, 즉 국가의 근본 가치를 표방한 건국 헌법 정신을 한번 봐야 된다. 그런데 이 입헌주의가 실제로 미국에 성립하는 개념이라고 해도 지나친 말이 아닙니다. 왜냐? 이 건국 정신의 현대 문명의 핵심 가치 지향성이 명확히 나타나 있는 나라가 미국, 영국인데 그 중에 건국 완성기라고 해서 그게 몇십 년에 콱 집중돼 있는 나라가 미국이에요. 영국은요, 건국 완성기가 없어요. 펑퍼짐하게 약 한 600년 가까운 세월에 퍼져 있다고요. 그래서 영국이 성문 헌법이 없잖아요. 그러니까 영국은 입헌주의라고 말할 수가 없어요. constitutionalism. 왜냐? 헌법이 없는데 어떻게 constitution 입헌을 얘기해? 헌법이 없어요. 영국이 성문 헌법이 없고 건국, 그러니까 1215년에 마그나 카르타, 그러니까 우리가 대헌장이라고 표현을 하죠. 1688년에 명예혁명. 여기서 이제 의회가 왕실에 대해서 우위를 점합니다. 그래서 한 100여 년에 걸쳐 가지고 차차로 왕실 권한을 깎아나가고 그게 마지막에 1780년경에 국가재정과 왕실재정이 완전히 분리됩니다. 이게 에드먼드 버크가 한 일입니다. 아까 그 보수주의자. 그러니까 혁신주의자예요. 사실은. 그래서 이 영국을 보면 이게 이렇게 1215년에서 1780년경까지 약 570년 세월에 이게 펑퍼짐하게 퍼져 있기 때문에, 그리고 컨스티튜션, 헌법 자체가 성문으로 존재하지 않아요. 판례로 존재해요. 판례로. 입헌 사례로 존재해요. 그러니까 법률, 입법 사례로 존재하고 판례로 존재하지 헌법이 존재하지 않아요. 성문으로, 영국이. 그래서 이걸 영국에 대고 constitutionalism이라고 얘기를 못하는 거예요. 반면에 미국은요, 굉장히 특이합니다. 그때 한번 봤지만 1776년 독립선언, 1788년 헌법, 그 다음에 재헌 다음에요. 1789년 이때가 이제 처음 조지 워싱턴 정부가 구성된 해인데 이때 10개조 헌법 수정이 한 해에 일어납니다. 어멘드먼트, 퍼스트 어멘드먼트, 세컨드 어멘드먼트, 서드 어멘드먼트 해서 10개 조항이 이때 따락 위에 올라붙어요. 결국 이게 헌법 만드는 과정이죠. 그 다음에 1799년 1개조 헌법이 또 하나 더 붙어요. 그러니까 11번째 수정헌법이 붙고요. 헌법 조항이 1703년에 또 한 번 붙습니다. 그리고 나서는 툭 이제 쉽니다. 즉 다시 말하자면 건국 완성기가 헌법을 중심으로 1776년에서 1803년까지 약 27년 동안에 걸쳐서 집중돼 있습니다. 미국은. 이 수정헌법 일어날 때요. 이것이 원래 우리 건국 정신에 맞냐 안 맞냐 가지고 엄청난 논쟁이 있었고 그 논쟁을 잘 기록해서 헌법 정신을 잘 정리한 엄청난 양의 또 엄청나게 좋은 훌륭한 그 에세이들이 따로 묶여 있어요. 그게 Federalist Paper입니다. Federalist Paper, 알렉산더 해밀턴의 작품입니다. 그래서 미국은 이 입헌 과정, 컨스티튜션이 만들어지는 과정이 이게 1788년 한 해에 집중된 게 아니라 1776년에서부터 1803년까지 27년에 걸쳐서 일어난 일이에요. 헌법 과정이 곧 국가 건설 과정이라고 이게. 이 내부 이때에 독립전쟁도 있었고 뭣도 있었고 치고받고 이게 다 거기에 몰려 있어요. 거기에. 그래서 미국의 경우에는
입헌주의라는 개념이 컨스티튜셔널리즘이라는 게 뭐냐면 그러고 나서 헌법이 그 가끔씩 바뀌죠. 예를 들어서 그게 제가 12차까지 했는데 14차가 1840년대 있었고요. 14차가 뭐냐면 노예제 폐지예요. 그게 1860 한 3, 4년쯤 됩니다. 그다음에 15차가 뭐냐면 해방된 흑인 남성한테 투표권 주는 겁니다. 그때는 백인도 여성은 투표권이 없을 때예요. 그러니까 이 미국은 헌법이 그 우리처럼 뭐 제1공화국 그다음에 제2공화국 가면 싹 갈아엎고 다시 하는 게 아니라 세계에서 가장 오래된 성문 헌법이에요. 헌법 만들어 놓고 고칠 거 있으면 계속 부칙으로 붙이는 거예요. 어멘드먼트는 결국 수정 부칙이라고요. 수정 부칙으로 계속 강화해 나가는 거예요. 미국 그런 방식이거든요. 또 그런 게 상하원에서 결정이 되면 뭐 그게 2, 3년 혹은 5, 6년에 걸쳐서 주의회가 그걸 또 관철을 시켜요. 각 주가. 그 기간을 또 줘요. 주의회가 그걸 관철시킬 기간을 줘요. 그러면서 이게 연방이 이렇게 성숙해서 발전해 온 거거든요. 그래서 미국에서 컨스티튜셔널리즘이라고 얘기를 할 때는 건국 정신 중심이에요, 이게. 그러니까 우리가 한국 같은 데서 야 입헌주의야 그러면 어느 쪽 입헌이야? 재헌의 입헌이야? 근데 재헌의 헌법은 우리가요 문제가 많아요. 왜냐? 천지사방에 빨갱이들이고 국회의원 안에도 많이 들어와 있었고 또 천지사방에 그 수구 기득권 지주층 한민당인데 거기가 그거가 걸레같이 돼서 재헌 헌법이라는 게 좀 걸레같이 타협이거든요. 그럼 그거가 헌법 입헌 정신이야? 아니면 2공화국 4.19 때가 입헌 정신이야? 아니면 3공화국 5.16 때가 입헌 정신이야? 전두환 때가 입헌 정신이야? 이게 헷갈려요 우리는. 그래서 이게 영국은 또 입헌주의라고 말하기가 좀 야리꾸리하다고요. 왜냐하면 헌법 자체가 성문이 아니고 나라의 그 전체적인 체질이 잡혀간 기간이 약 600여 년에 걸쳐서 펑퍼짐하게 퍼져 있으니까. 그래서 이게 우리가 쉽지가 않은 일이에요. 그래서 미국만이 입헌주의라는 컨셉을 쓰는 게 아주 명확하다. 그리고 미국은 그것 때문에 입헌주의란 단어와 건국정신주의, 오리지널리즘이란 단어가 동일한 의미를 갖는다. 제가 이런 얘기를 아마 하는 사람들이 많지 않을 겁니다, 국내에. 그럼 결국은 이거를 좀 더 우리가 멋있게 표현해 주면 미국은 건국 때부터 가치를 위한 가치의 나라다. A nation by the values, for the values of the values. 이때 values가 the가 붙는다는 걸 중심으로 해야 돼요. the라는 건 특정 가치 세트예요. 그게 뭐냐 결국 현대문명의 핵심 가치다라는 거예요. 개인, 진실 존중, 자유, 민주주의, 시장. 그런데 현대문명의 핵심 가치 지키자. 이게 뭐냐? 이게 보수예요. 그러니까 현대문명의 핵심 가치라는 건 결국 보수 가치고 그거 지키자라는 그런 관점은 보수주의가 된다고. 그래서 보수가 애국이 돼버리는 거예요. 만약에 한 국가가 내가 대한민국을 사랑하는 이유가 현대문명의 핵심 가치를 그 대한민국 안에 박아넣겠다. 즉 다시 말하면 보수라고 그 카테고리 안에 들어오는 개인, 진실 존중, 자유, 민주주의, 시장이라는 그 현대문명의 핵심 가치를 즉 보수 가치를 대한민국에 박아넣겠다. 그러니까 애국이 가치 애국이 되는 거고 보수 애국이 되는 거죠. 보수가 애국이 되는 거예요. 이 경우에. 미국은 그게 더 드라마틱해서 건국 때부터 그게 박혀 있었다. 이렇게 되니까 입헌주의가 보수가 입헌주의가 되고 보수가 건국정신주의가 되는 거죠. 그러니까 미국은 보수가 입헌주의, 건국정신주의가 되는 거예요. 우리는 뭐냐면 입헌은 아니에요. 우리는 보수가 애국이고 애국이 보수고 보수가 우리는 건국정신입니다. 헌법에는 다 반영이 안 됐지만 결국 45년에서 1953년까지 걸치는 그 불길, 그 피바다를 통한 대한민국 건국 완성기 8년의 세월은 뭐냐 이거예요. 그거는 현대문명의 핵심 가치를 위한 그 가치가 내장되는 국가를 건설하겠다는 의지의 현실화 과정이었다. 이렇게 표현해야 되는 거죠. 미국은 이 건국정신주의가 바로 입헌주의고 그게 첫 헌법에 너무 잘 표현이 돼 있어서 그 다음엔 헌법을 대대적으로 고치지 않고 전부
수정 부가 조항으로 그러니까 부가 조항이에요. 어멘드먼트는 수정헌법이 아니라 헌법 부가 조항입니다. 정확히 표현하면 헌법 부가 조항으로 헌법 부가 조항 제1조, 헌법 부가 조항 제2조, 헌법 부가 조항 제3조 그렇게 해서 헌법 만들자마자 그 이듬해 그 1789년에 부가 조항이 12개가 쭈루룩 붙었고요.